主所爱的弟兄姐妹们，早上好，好，平安。平平安，今天有没有喜乐？阿门。有没有很想可以在实体团契呀？有，我想大家弟兄姐妹都很忍不住了，我们想一起可以在教会团契，但是现在还是不行啊。那感谢主，我们可以在主日崇拜时见面。那我邀请弟兄姐妹可以在星期天来到教会，我们一起来敬拜赞美我们的神，好不好？好，好，虽然今天我们还是在家里敬拜，但是我相信，如果我们同心同灵来赞美我们的神，我们能感到我们所爱的主耶稣与弟兄姐妹的温柔、温暖和微笑，对不对？来到，我们带着喜乐的心、感恩的心来唱这首歌，让赞美飞扬。这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着你，当圣洁进入他的门，当赞美进入他的园，基督跳舞扬声欢呼，万有气息都要赞美他，让赞美同时出响起，让云覆在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美同时出响起。
来进入祷告。主耶稣，我们感谢你，感谢你还给我们力量，感谢你还给我们身体健康，我们可以一起来团契。主耶稣，我们现在来到你的面前，我们要敬拜赞美你，我们要聆听你的话语。求你带领我们今天上午的团契，从头到末了。我们把这段时间交在你的大能手中，我们如此祷告，奉靠耶稣基督圣名求的，阿们。弟兄姐妹，在我们的生活中，我们常常遇到了很多让我们不愉快的事，让我们很操心。好像现在我们所面对的疫情还没有结束，然后我们看到新闻，我们听到新闻有战争，然后我们国家也突然面对了缺沙拉油的问题，大家都很惊慌。这些事可以让我们失去了我们的喜乐和平安。如果长期有很多不愉快的事、担心的事，会让我们发出病来。所以呢，弟兄姐妹，我们要带着快乐的心情。接下来，我们一起来唱一首歌。这首歌是很喜乐的歌，希望可以提醒我们有一位爱我们的神，每一天都给我们盼望、力量，陪着我们。来吧，我们相信他，我们要依靠他来面对我们的每一天。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，因为耶稣好爱你，让我们来祝福你，每一天主的爱陪着你。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望有能力。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。耶稣爱你，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。喜乐充满你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。喜乐充满你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天再次说，喜乐喜充满你。乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。感谢主，让我们天天都有很好的心情。弟兄姐妹，接下来我们要预备心来聆听神的话语，让我们每一天都能渴望着神，都能相信我们的神，要靠近亲近我们的神。我们要与神相遇，让我们全人都能献上给我们的主。
一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全的献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍弃一切跟随你。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜荣耀你。让我全然献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜荣耀你。将我全人让我全然献上当作活祭，以洁洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。将我全人让我全然献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。接近我，吸引我，接近我，吸引我，快跑跟随你，在爱中遇见你。接近我，吸引我，快跑跟随你，荣耀中敬拜你。让我全然献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求圣灵更新掌管我一生。求圣灵更新，求圣灵更新掌管我一生。求圣灵更新掌管我一生。亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian yang terkasih, 这个时候我们要预备心来听神的话。 saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman 我 Tuhan. 们做一个祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们的心已经预备好了， Bapa di surga, kami sudah siapkan hati kami. 求主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong kami, 无论讲的，无论听的， baik yang berbicara maupun yang 但 mendengarkan. 愿我们每个人都被你的话来造就。 Kiranya firman Tuhan ini membangunkan setiap dari kami. 我们求主带领我们以下的时间， Mohon kiranya Tuhan menuntun kami di sepanjang jalan 我 waktu 们 ini. 如此祷告，奉靠主耶稣的名， Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian yang terkasih, 我们今天所要谈论的， yang kita mau bahas hari ini 就是我们的主导文最后的一个题目。 adalah topik terakhir dari doa Bapa kami. 不知不觉差不多1年，我们用了12节。 Kira-kira selama 1 tahun terakhir ini kita sudah membahas 12 topik. 所以今天是最后的，是结束的。 Karena itu hari ini adalah kesimpulannya hari terakhir. 用题目就是阿门。 Dengan topik Amin. 阿门2个字是每个基督徒在祷告中成为很熟悉的一句话。 Kata amin ini menjadi satu kata yang sangat terbiasa sekali untuk orang-orang Kristen setelah berdoa. 它也是基督徒在祷告中在祷告结束的习惯，做一个结束。 Kata amin ini juga menjadi satu kata penutup yang sangat familiar sekali untuk setiap orang Kristen. 因为太熟悉， Karena begitu terbiasanya, 所以基督徒反而很少去探讨这个阿门真正的意义。 sehingga orang Kristen ini justru sangat jarang sekali mendalami apa sebenarnya arti dari kata amin ini. 因此，有一些人容易错误，把阿门的意思看为通告上帝祷告已经完毕了。 Karena itu tidak sedikit orang-orang yang justru salah menggunakan kata amin ini, mereka mengartikannya sebagai satu kata untuk memberitahu Tuhan bahwa doa saya sudah selesai. 或者祷告到此为止的代名词。 Atau dengan kata lain, kata amin ini dipakai untuk memberitahu bahwa doa saya sudah sampai di sini saja. 其实阿门并没有这些的含义。 Sebenarnya kata amin itu sama sekali tidak memiliki makna seperti itu. 所以我们今天要从3个方面来思想这个阿门的意思。 Karena itu hari ini kita akan membahas kata amin ini melalui 3 aspek. 我们先来读马太福音第6章13节。 Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. 来中文的，我们先来念 Yang berbahasa Mandarin silakan membacanya terlebih dahulu. 马太福音第6章13节，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Matius 6 ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 所以我们要看3个含义。第一， Nah, kita akan melihat 3 makna dari kata amin. Yang pertama, 就是实实在在的意思。 berarti sungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya. 阿门虽然是世界性， Sekalipun kata amin ini seolah bersifat duniawi, 但是在中国最少有2个地方，他们祷告完了没有用阿门。 tetapi di negara China, paling sedikit ada 2 tempat di mana setelah mereka berdoa, mereka tidak menutupnya dengan kata amin. 而且他们是用翻译的意思来做结束，就是实实在在。 Tetapi mereka menggunakan kata lain yang artinya adalah sesungguh-sungguhnya. 比如说，他们祷告完了，他们说诚心所愿的。 Misalnya setelah mereka berdoa, mereka akan mengatakan inilah keinginan kami yang sesungguhnya. 阿门在祷告结束的时候出现， Kata amin ini di akhir doa itu menunjukkan 是向上帝来表明以上的祷告。 ingin menyatakan kepada Allah bahwa apa yang tadi saya doakan, 它的内容、它的感恩、它的赞美、 intisari dari doa itu, puji-pujian, penyembahan dari doa itu, 它的认罪、它的敬拜， pengakuan dosa penyembahan mereka, 这一些都是实实在在的出于我们自己的言语， semuanya itu sungguh-sungguh berasal dari dalam hati mereka sendiri. 是没有虚假的。 Tidak ada kepalsuan di dalamnya. 借着这一句的阿门，求神接纳，求神成就。 Nah, melalui kata amin ini mohon kiranya Tuhan menggenapi, mohon Tuhan mengabulkan. 在新约中，主耶稣也常常用阿门
来加强他的语气。 Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga seringkali menggunakan kata amin ini untuk menegaskan perkataannya, doanya 借 itu. 着阿门来表达出每一句话的重要性。 Melalui kata amin ini, Tuhan Yesus ingin menegaskan beberapa poin yang penting. 他常说：“我实实在在的告诉你。” Tuhan Yesus sering berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. 在约翰福音第1章51节。 Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-15. 还有呢，在马太、在路加，他也常说：“我实在告诉你们。” Demikian juga di dalam Injil Matius dan Lukas, Tuhan sering berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. 这里所用的实实在在的字呢， Kata huruf yang berarti sesungguh-sungguhnya ini, 在圣经里的原文中是阿门， di dalam bahasa asli Alkitab itu adalah amin. 表示在很严肃的情况下，忠诚的来说出的话。 Menunjukkan bahwa di dalam keadaan yang penting itu sendiri, itulah kata yang akan dikeluarkan. 就好像说：“我阿门阿门的告诉你们。” Sama juga dengan ketika kita mau mengatakan, saya amin amin mengatakannya. 哥林多后书第1章20节，保罗书信这样说。 Dalam kitab 2 Korintus pertama ayat yang ke-20, Paulus berkata demikian. 上帝的应许不论有多少， Seberapa banyak pun janji Allah itu, 在基督耶稣里都是是的。 di dalam Yesus Kristus semuanya adalah amin. 所以借着他，就是借着耶稣，都是实实在在的， Karena itu di dalam Kristus semuanya itu adalah sungguh-sungguhnya. 叫上帝因着我们，他得到荣耀。 Supaya melalui kita Allah dipermuliakan. 这里的实在原文是委用阿门。 Nah, bahasa asli dari kata sesungguhnya di dalam ayat ini adalah amin. 因此，如果我们把阿门用在祈祷的结束， Karena itu jika kita menggunakan kata amin di dalam akhir kesimpulan dari doa permohonan kita, 就是表明祷告的人啊，所献上的祷告是出于实实在在的话语。 nah ini menunjukkan bahwa si pendoa itu ingin mengatakan bahwa semua yang dikatakan itu sungguh-sungguh berasal dari dalam hati yang dia inginkan. 有时候我们的祷告常常会失去了阿门的精神。 Ada kalanya doa kita itu justru kehilangan makna semangat dari amin itu. 不是诚心诚意的向上帝来祷告， Kita tidak berdoa dengan sepenuh hati, setulus hati memohon kepada Allah. 不是实实在在的来称颂上帝， Tidak sungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya memuji Allah. 不是真实实在在真正的来认罪， Tidak sesungguh-sungguhnya mengaku dosa kita. 甚至把一些很熟悉的宗教的术语所排成的很美丽的祷告词。 Sekalipun seolah-olah ini orang-orang menggunakan kata itu hanya untuk memperindah dari doanya. 事实上， Sebenarnya 祷告不是因着内容的长或者短， doa itu bukan bergantung kepada panjang pendeknya isi doa itu. 祷告也不是注重它的文字的结构。 Doa juga tidak bergantung kepada susunan tata kata dari doa yang diucapkan. 祷告乃是用真心诚恳的态度跟上帝来交谈。 Tetapi doa itu merupakan hal yang terpenting dari doa itu adalah bagaimana kita dengan kesungguhan hati, sikap hati kita mengucapkannya kepada Allah. 曾经有一位父亲， Ada seorang ayah, 他平常在早上在吃早餐的桌前跟家人一起来祷告。 ia biasa memimpin doa setiap kali mereka bersarapan satu keluarga. 在祷告中，他满心感谢上帝供给他们一切的恩典。 Di dalam doa itu ia akan mengucapkan penuh ucapan syukur kepada Allah karena Allah sudah mencukupkan kebutuhan mereka. 在他祷告结束，他说阿门之后， Di akhir doa itu setelah ia ucapkan amin, 他有一个不好的习惯， ada satu kebiasaan yang kurang baik dari dia. 他就用他
这个不好习惯，来开始抱怨生活中的不容易。 Nah, sang ayah ini mulai menggunakan kebiasaan yang kurang baik ini untuk mulai menggerutu. 他就开始抱怨说：“哎呀，这个早餐食物太差了。” Dia mulai mengomel, wah makanannya sarapan pagi ini terlalu kurang bagus， kurang enak lah. 等等。 Dan yang lain-lainnya, keluhan yang lain. 然后呢，他的小女儿就特别注意听他父亲的祷告， Nah, kemudian salah seorang putrinya setelah mendengar doa ini lalu berkata, 并且就打断他的父亲的话。 bahkan membantah perkataan ayahnya ini. 他说：“爸爸， Papa, 刚才你祷告不是感谢了上帝吗？给你丰盛的早餐。 bukannya barusan papa itu berdoa, berterima kasih kepada Tuhan atas kelimpahan dari sarapan pagi ini? 你想啊，上帝是不是听到你所说的话呢？” Apakah papa pikir Allah itu mendengar doa papa? 他的父亲很有信心的回答他 Dengan begitu yakin sang ayah menjawab, 当然啦。 tentu saja. 那么刚才你为什么因着这个腌肉啊，这个咖啡啊，你很不满意的引起，你就埋怨？ Tetapi mengapa barusan papa ini seolah-olah tidak puas mengomel atas makanan ini, atas minuman ini? 上帝是不是也听到了？ Bukankah Tuhan juga mendengarnya? 他的父亲就很谦和的来回答他说 Lalu sang ayah ini menjawab anaknya itu, 当然啦。 tentu saja. 那么爸爸，上帝应该听你那一段的话呢？ Nah jadi papa, Allah itu mau mendengar yang mana? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 这样的事情是否也常发生在我们的生活中？ bukankah hal yang sama ini juga terjadi dalam kehidupan kita? 阿门的含义提醒我们， Makna dari kata amin ini mengingatkan kita 祷告是一件神圣的事， bahwa berdoa itu adalah satu hal yang kudus, 也是美好的事， yaitu dan juga satu hal yang indah. 就好像馨香的祭物献在上帝的面前。 Sama seperti satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. 我们决定不可以在祷告的事上有口好像没有心来欺骗我们自己。 Kita tidak boleh sama sekali menganggap bahwa doa itu seolah-olah menipu diri kita sendiri, 得罪了上帝。 berdosa kepada Allah. 更重要的是，在祷告上要真心的向上帝陈设。 Yang terlebih lagi penting itu adalah bahwa melalui doa itu kita harus menyatakan kesungguhan hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. 所以我们看到了第一个阿门的含义，就是实实在在的。 Nah itulah saudara kita sudah melihat makna yang pertama dari kata amin, yaitu sesungguh-sungguhnya. 第二的含义 Makna yang kedua, 就是甘心顺服的意思。 artinya amin itu adalah ketaatan dengan rela hati. 这表明在祷告的时候对上帝的旨意甘心顺服的决心。 Menunjukkan bahwa melalui doa itu kita menunjukkan ketaatan kita dengan rela hati kepada kehendak Allah. 在旧约的圣经中， Di dalam perjanjian lama, 阿门是用在立业的时候来表达顺服的场合上。 amin itu digunakan sebagai kata untuk menunjukkan ketaatan di dalam memberikan persembahan. 所以我们能够看在生命记， Kita dapat melihat di dalam kitab bilangan, 当摩西宣告上帝的诫命的时候， ketika Musa itu menyampaikan perintah Allah, 百姓有11次的用阿门来回应，阿门阿门有11次。 umat Allah itu, umat Israel itu akan mengucapkan 11 kali kata amin. 借着阿门向上帝来表明接受顺服的心。 Melalui kata amin amin ini mau menunjukkan bahwa umat Israel ini dengan sepenuh hati taat, rela dan taat kepada perintah Allah. 当尼希米劝勉会众悔改归向上帝的时候， Ketika Nabi Nehemia bertobat berbalik kepada Tuhan 他劝勉会众 di hadapan jemaat, 这件真理离开这个轻或者善的时候， menunjukkan ketaatannya untuk berbalik dari kesalahannya itu, 会众高声的喊着说：“阿门。”
Nah, jemaat akan berkata dengan suara keras amin. 来表示他们乐意顺服的心。 Untuk menunjukkan hati mereka yang dengan rela taat. 在哥林多后书12章，保罗也为他自己身上的一根刺向上帝来祈求。 Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Rasul Paulus juga menyampaikan kesungguhannya dalam menyampaikan permohonan itu. 就是为了他身上的一根刺duri呀， Oh, dia berdoa untuk satu duri yang ada di dalam dirinya, 就是严重的疾病。 yaitu satu penyakit yang sangat berat. 他说 Ia berkata, 我为这一件事， demi satu hal ini, 我曾经3次求过主， saya sudah memohon 3 kali kepada Allah. 求什么呢？ Apa yang ia 让 mohonkan? 主把我身上的刺拿掉吧。 Supaya Tuhan menyingkirkan duri itu daripadanya. 但是主怎么样对他说呢？ Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada 主对他说：“Iya. 我的恩典够你用啊。 Tuhan katakan anugerahku cukup bagimu. ”所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara yang terkasih, 在我们的经验中， di dalam kehidupan kita, 也曾为某一件事 juga sering terjadi hal yang sama. 一次又一次的来向主祈求， Berulang kali kita memohon kepada Allah. 这是很自然的。 Memang ini satu hal yang sangat 保 natural 罗 sekali. 也是如此， Paulus juga melakukan hal yang sama. 只不过呢，他跟我们不一样。 Namun ada yang berbeda antara Paulus dan kita. 保罗不单单对主说， Paulus tidak hanya berkata kepada Tuhan, 他也对主要求给他机会，求主也对他说话。不单单他跟主说话，他要求主也对他说话。 Perbedaannya adalah Paulus itu tidak hanya memohon kepada Tuhan, tetapi ia juga menyediakan waktu membiarkan Tuhan berbicara kepada dia. 所以，我们每次祷告结束的时候， Karena itu setiap kali kita mengakhiri doa kita, 我们应该学习要安静下来， kita juga harus belajar untuk menenangkan diri. 不然的话呢， Kalau tidak, 我们没有机会等主回答我们， kita tidak ada kesempatan untuk menantikan mendengar jawaban 这 Tuhan. 是很可惜的一件事。 Ini satu hal yang sangat disayangkan sekali. 常常因着这样而错过了神的回应。 Seringkali karena kekeliruan ini kita sudah keliru menangkap jawaban Tuhan. 我们不要忘记，在祷告中有机会让主对我们说话。 Jangan lupa saudara bahwa di dalam doa itu kita punya kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. 千万我们不要急急忙忙的走开，祷告了以后急急忙忙的走开。 Jangan sekali-kali saudara setelah doa kita selesai kita cepat-cepat menyelesaikannya dan 平 pergi. 常我们说是在我们在家里的祷告， Seringkali di dalam doa kita di rumah, 才能够这样。祷告的时候我们安静，我们就读圣经， setelah kita berdoa, lalu kita menenangkan diri membaca Alkitab. 我们就等上帝给我们回应。 Kita menanti Tuhan berbicara, memberi respon kepada kita. 愿主添加给我们力量， Kiranya Allah menambahkan kekuatan kepada kita. 使我们能够有顺服上帝安排的智慧。 Supaya kita memiliki hikmat yang diatur oleh Tuhan sendiri. 阿们的含义也是提醒我们， Makna dari kata amin ini juga mengingatkan kita 祷告是一件神圣的事， bahwa doa itu adalah satu hal perkara yang kudus. 祷告不是命令，叫上帝满足我的欲望。 Doa itu bukannya satu perintah untuk kepada Allah untuk memuaskan keinginan kita. 乃是愿意等候上帝的命令和引导。 Tetapi dengan sabar menanti jawaban Tuhan, pimpinan Tuhan, apa yang harus kita lalui. 而且甘心的顺服上帝， Bahkan dengan rela hati bersedia taat kepada Allah. 就好像耶稣基督在客西马尼园祷告的榜样。 Sama seperti teladan doa yang diucapkan oleh Yesus di Taman Getsemani. 所以第二个阿门的含义呢， Karena itu arti yang kedua dari kata amin ini 就 adalah 是甘心顺服的意思。 dengan rela hati bersedia taat. 第三， Yang ketiga saudara, 在教会平常聚会中， seringkali di dalam jemaat di gereja, 当有某一个弟兄或者姐妹带领祷告的时候，
Jika ada seseorang saudara atau saudari yang memimpin doa, 他的祷告就是代表全部的这题的祷告的祈求。 doanya ini mewakili doa permohonan dari seluruh jemaat. 因此，在祷告进行的时候， Karena itu dalam doa seperti itu, 或者在祷告结束的时候， atau di akhir dari doa itu, 会众就会发出阿门来回应，来表达，来献上他的祷告。 seluruh sidang jemaat akan mengucapkan kata amin untuk menunjukkan persetujuannya. 这里不单单是带领祷告的人的愿望， Dalam hal ini bukan saja menyampaikan keinginan dari si pendoa itu, 也是真正我们每个人跟他同心的祷告的心的声音。 tetapi ini juga merupakan suara kesepakatan dari seluruh jemaat yang mendengar doa 所 itu. 以我们要认识这个祷告，这个阿门的含义，就是同心合意的意思。 Nah, melalui hal ini kita bisa memahami, melihat bahwa kata amin di sini berarti sepakat, satu hati. 所以阿门的呼声不单单是向上帝不是向上帝祷告来表明我跟你同感的回应。 Karena itu doa bukan saja mewakili keinginan si pendoa itu seorang diri kepada Allah, 也是借着阿门向上帝来表达跟带领，我们能有共同的心愿。 tetapi melalui kata amin itu juga ingin mewakili kesepakatan kesatu hatian dari seluruh jemaat Allah. 所以当阿门提醒每一位的基督徒 Karena itu ketika kata amin ini mengingatkan seluruh orang Kristen 参加团体祷告，而且同心祷告的重要性。 pentingnya untuk menghadiri doa yang dilakukan bersama-sama dalam jemaat ini. 你还记得吗？主耶稣说 Masih ingatkah saudara apa yang Tuhan Yesus katakan?：“ 若是你们中间有2个人在地上同心合意的祈祷， Jika di bumi ini ada 2 atau 3 orang yang berkumpul bersama-sama dalam namaku, 无论你所求的、你所祷告的是什么， apapun yang engkau doakan dan yang engkau mohonkan, 我在天上的父也必为他们的祷告来成就。 Bapakku yang di surga akan mengabulkan permohonanmu. 因为无论在哪里， Karena dimanapun kita, 有2个或者3个人奉我的名来聚会的， ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, 那里就有我在他们中间。 di sanalah aku berada. 马太福音18章， Ditulis dalam Injil Matius 18, pasal 18. 上帝在早期的教会中， Dalam jemaat yang mula-mula, 借着团体的祷告， melalui doa jemaat itu, 成就了大事。 Allah telah menggenapkan satu perkara yang besar. 比如说， Contohnya, 彼得被囚进入到监牢的时候， pada saat Petrus dimasukkan ke dalam penjara, 教会切切的为他祷告。 gereja itu dengan bersungguh-sungguh hati berdoa demi Paulus, 结果不单单彼得得到释放， demi Petrus. Hasilnya bukan saja Petrus itu dibebaskan, 不久以后希律也死了。 tidak lama kemudian Raja Herodes juga mati. 当五旬节门徒聚集的时候， Ketika hari Pentakosta, 门徒聚集， kumpul， murid-murid Tuhan itu berkumpul, 被圣灵充满。 dipenuhi oleh Roh Kudus. 这是在团体的同心合意祷告的时候所发生的。 Hal itu terjadi ketika seluruh jemaat dengan sepenuh hati, satu hati bersama-sama berdoa. 因着团体祷告是早期教会活动的基础。 Melalui doa bersama itulah terjadi kebangkitan gereja. 教会的基础 dasar， menjadi fondasi dasar dari gereja. 这门徒讲道的力量。 Inilah kekuatan dari doa para murid. 所以我们看到初期的教会呢，天天兴旺， Karena itu kita melihat bahwa fondasi gereja itu semakin lama semakin bertumbuh. 信徒之间真心彼此相爱， Jemaat Tuhan semakin hari semakin saling mengasihi.
就是因为他们有同心合意的祷告， Karena mereka memiliki doa yang sehati sepakat. 所以这是教会提醒我们 Kar- 注重每一周2次或者3次祷告会。 mereka mengadakan 2 sampai 3 kali doa dalam setiap minggunya. 从这一些，我们看到教会的祷告会呀、提醒我们， Melalui hal ini kita melihat bahwa persekutuan doa itu mengingatkan kita, 我们应该要注重， kita harus menghargai, 注重 menjunjung 什么 tinggi,？就是注重教会的祷告会。 menghormati hal apa saudara? Menghormati persekutuan doa yang diadakan oleh 教会的 gereja. 祷告会就是一个动力， Persekutuan doa itu merupakan satu penggerak dalam gereja. 所以这就是主要的原因。一个教会有没有复兴？ Inilah satu alasan yang sangat kuat apakah gereja itu bisa bertumbuh. 阿 Ada satu 门 kebangkitan. 的用法也提醒每一个基督徒， Kata amin ini juga mengingatkan setiap orang Kristen 祷告的对象啊，不是人哈， bahwa objek doa kita itu bukanlah manusia. 祷告的对象就是上帝。 Bahwa kita ini berdoa, objek kita itu adalah kepada Allah. 然而，我们公开的祷告不单是对上帝而发出， Karena itu doa kita secara terbuka ini bukan saja disampaikan kepada Allah, 也要让参与祷告的人感受到，这也是他的祷告。 tetapi juga ingin menyampaikan kepada jemaat yang mendengar bahwa inilah juga doa mereka. 所以，我们能够用阿门来回应。 Karena itu kita bisa menggunakan kata amin untuk memberi respon. 弟兄姐妹有没有常常发现到， Pernahkah saudara juga merasakan, menyadari hal ini? 一个带领人祷告的时候， Ketika seseorang memimpin doa, 下面的弟兄姐妹也很多回应阿门阿门。 jemaat yang di bawah mimbar ini juga bersama-sama banyak yang memberi respon amin, amin. 我通常也会这样。 Saya juga sering kali bisa demikian. 所以我们在团体祷告中的祷告，应该注重有几点应该注重的。 Karena itu ada beberapa hal penting yang harus kita hormati di dalam doa bersama ini. 第一，我们要看 Yang pertama kita mau melihat 祷告中的祷告，我们应该注重要正确。 doa yang kita ucapkan di dalam doa bersama itu harus tepat. 意思说，它的对象要正确。 Artinya harus jelas objeknya itu siapa. 我们不可以忘记祷告的对象不是人，是上帝。 Jangan lupa bahwa objek kita berdoa itu adalah bukan manusia tetapi Allah. 所以我们在态度祷告的态度上，我们应该向上帝恭敬的祷告。 Karena itu sikap kita dalam berdoa, kita harus berdoa dengan sikap penuh hormat kepada 我 Allah. 们不是比较画手。 Bukannya sembarangan saja sambil berbicara. 第二， Yang kedua, 祷告要清楚， doa itu harus jelas. 特别在会众祷告的面前， Terutama doa di hadapan jemaat. 他的用词要明白， Kata-kata yang dipakai itu harus dapat dimengerti. 声音要洪亮， Suaranya pun harus tegas, harus jelas. 要使别人能够听得到， Supaya orang lain itu juga bisa mendengarnya. 要使他们也不单单听得到，也要听得懂 Bukan saja mereka bisa mendengar, tapi mereka bisa memahaminya. 所要说的内容， Semua intisari yang mau dikatakan itu 才能启发参加祷告的人， barulah bisa mengena kepada orang yang mendengar 所以 itu. 我们才能够跟其他的人祷告的人来同心来祷告。 Barulah kita bisa sehati sepakat bersama dengan orang-orang yang mendengar kata-kata doa itu. 有时候我们会发现， Ada kalanya kita bisa 当我 menyadari 们叫一个人祷告， ketika kita mengajak seseorang berdoa, 就是他带领祷告， ketika dia memimpin orang itu berdoa, 没有声音， tidak ada suara yang 我们 terdengar. 不知道他结束的时候是在那一个时， Kita tidak tahu kapan dia mengakhiri doanya itu. 因为没有声音， Karena tidak ada suara yang terdengar. 这不是上帝要我们做的。 Ini bukan hal yang Allah ingin kita lakukan. 当然，有时候我们会安静，比如说我们在路上，在公车上， Tentu saja ada kalanya kita berdoa tanpa suara, misalnya ketika di jalan atau ketika di kantor. 那我们应该如果在家里，特别是在教会，当有人叫你祷告的时候， Tetapi kalau kita di rumah atau di gereja, ketika kita dipanggil untuk berdoa, 但是很感谢主， puji syukur kepada Tuhan, 我们有一个小组，就是探访组，
Kita punya kelompok pembesukan. 很感谢主呀，有一些年纪大的弟兄姐妹， Puji syukur kepada Tuhan, ada sebagian rekan kerja yang sudah cukup berumur. 当叫他们祷告的时候， Ketika kita meminta mereka untuk berdoa, 他的声音很洪亮， suara mereka begitu jelas. 声音也很清楚， Suaranya begitu bening terdengar. 他祷告的内容也是很好， Intisari dari doa itu juga sangat baik. 就是要清楚。 Artinya bisa jelas. 第三， Yang ketiga, 要简短。 kata-kata dalam doa itu harus sederhana. 公众祷告不必太长， Doa dalam jemaat ini tidak perlu terlalu panjang. 最多3或者4分钟， Paling lama kira-kira 3-4 menit saja. 以主所教导的主导文成为一个例子。 Doa Bapa kami itu menjadi salah satu contohnya. 中文的这个主导文啊，它的字这有127个字， Ada 127 kata dalam bahasa Mandarin di dalam doa Bapa kami. 所以公众的祷告呢，就是要简短为原则。 Karena itu satu prinsip di dalam doa bersama-sama dengan jemaat itu adalah kata-katanya sederhana saja. 以前我刚刚来到一个教会， Dulu ketika saya baru pertama datang ke satu gereja, 我是从不信主的背景。 saya dari latar belakang orang yang bukan percaya. 当我去到那个教会，他带领人祷告的时候， Ketika saya datang ke tempat itu dan orang yang memimpin doa itu, 长到不得了， doanya sangat panjang sekali. 因为眼睛又盖着， Karena mata pun tertutup, 所以太久呢，我的头就好像有一点要晕倒了， karena doanya terlalu panjang rasanya saya sudah mau pingsan. 所以我就很快的抓住那个椅子， Maka saya cepat-cepat berpegangan kepada satu kursi. 心中说： Dalam hati saya berkata, 他正在讲什么？这么长啊！ apa sih yang ia sedang katakan ya, mengapa begitu panjang? 其实我们祷告是要简短， Sebenarnya ketika kita berdoa, pendek saja. 要清楚 Yang penting jelas, 就够了。 cukuplah. 然后我们看要普遍， Kemudian kita melihat juga bahwa doa itu harus bersifat general, secara umum. 我们的眼光要宽阔， Kita harus mempunyai pandangan mata yang luas. 要为全人类祷告， Kita harus berdoa untuk seluruh umat manusia. 不要只限于少数的人群， Jangan hanya demi sekelompok orang kecil saja. 不 Sekelompok 要 kecil orang. 单单为着自己的教会。 Jangan berdoa hanya untuk gereja kita sendiri saja. 所以，好像保罗所说的， Karena itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, 要为万人代求， berdoalah untuk seluruh manusia. 这就是主耶稣的心意。 Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. 我们要为万人代祷，使他们能够得救。 Kita harus berdoa untuk seluruh umat manusia supaya mereka juga dapat diselamatkan. 我们要为万人代祷， Kita harus berdoa untuk seluruh umat manusia. 使那一些在偏地的宣教师、传道人能够勇敢的来传讲福音。 Supaya seluruh penginjil misionaris yang ada di bumi ini memiliki kekuatan untuk mengabarkan Injil. 所以阿门的含义再次的提醒我们， Karena itu sekali lagi makna dari kata amin ini mengingatkan kita. 祷告就好像馨香的祭物，摆在上帝的面前，献给上帝。 Bahwa doa itu sama seperti satu persembahan yang harum yang kita naikkan persembahkan kepada Allah sendiri. 我们也需要学习，常常跟别人能够同心合意的来祷告。 Kita juga harus belajar supaya kita bisa bersama-sama sehati dengan orang lain berdoa. 所以弟兄姐妹，每一次祷告， Karena itu saudara, setiap kali kita 我 berdoa, 们都会以阿门来结束我们自己的祷告或者别人的祷告， kita bisa mengakhiri doa kita ataupun doa orang lain itu dengan kata amin. 让我们因着对阿门的含义有进一步的来明白清楚。 Supaya dengan kata amin ini sekarang kita sudah semakin melangkah lebih jauh, semakin mengerti artinya. 他的意思就是诚心实实在在， Artinya adalah bahwa kita sungguh-sungguh sesungguh-sungguhnya mengatakan hal itu. 甘心顺服， Dengan rela hati penuh ketaatan. 同心合意的态度， Dengan sikap sepakat sehati.
因此，让我们来向自己说阿门， Karena itu ketika kita mengucapkan kata amin, 诚心献上实实在在的祷告， kita menyampaikan permohonan kita yang sesungguh-sungguhnya. 向上帝说阿门。 Kita katakan kepada Allah, amin. 愿凡事我们顺服天父的引导， Dengan itu juga kita dengan sepenuh hati taat kepada tuntunan Tuhan. 向别人说阿门。 Kita mengatakan amin juga kepada apa yang orang lain katakan 愿 itu. 能够与别人和睦同心。 Supaya kita bisa berdamai sehati dengan orang lain itu. 当我们的一生能够成为阿门的人生， Supaya sepanjang hidup kita ini adalah satu hidup yang amin. 所以我们今天的主导文12节已经结束了。 Karena itu kita sudah menyelesaikan ke-12 tema dari doa Bapa kami. 盼望我们能够从主导文12节，我们得到许多许多美丽的功课。 Harap kiranya kita bisa memperoleh begitu banyak pelajaran yang berharga dari ke-12 tema dalam doa Bapa kami 使 ini. 我们在祷告的事上能够有进步， Supaya kita boleh memperoleh kemajuan di dalam pelajaran doa kita. 使我们也更明白、更知道，所以我们祷告所说的能够有果效。 Supaya kita juga memahami, mengerti agar apa yang kita doakan itu juga memberikan hasil. 也操练我们。刚才我们说有些人不能够、不会，但是我们要常常来学习，我们一定能够。 Juga untuk melatih diri kita sendiri karena seringkali orang mengatakan saya tidak bisa berdoa, tapi kita harus belajar melatihnya sehingga kita bisa 也 berdoa. 给我们一个鼓励我们要更努力来追求。 Juga untuk memberi semangat kepada kita supaya kita semakin giat, semakin maju dalam berdoa. 我们今天的阿门结束了， Pembicaraan kita tentang kata amin hari ini sudah berakhir. 我们像以往一样，我们要用主导文来做我们背诵的经文。 Nah, sama seperti yang biasanya kita akan mengakhirinya dengan menghafal doa Bapa kami. 我们在这里用华语的， Kita akan menggunakannya dalam bahasa Mandarin. 在家里的弟兄姐妹，你也可以用印尼文的。 Silakan saudara yang di rumah jika ingin mengucapkannya dalam bahasa Indonesia juga 来 boleh，我 saja. 们一同来背诵这个主导文， Mari kita bersama-sama menghafalnya 不要 saudara. 很快，慢慢整起。 Jangan terlalu cepat, pelan-pelan saja. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。谢谢大家，上帝祝福。 Terima kasih saudara, kiranya Allah memberkati. 谢谢蔡传道今天跟我们分享神的话语，也谢谢沈医生跟我们沈医生的侍奉。但愿主耶稣大大的祝福你们，使用你们当多人的祝福。弟兄姐妹，在这段时间，蔡传道跟我们解释了很多关于主祷文。 希望我们可以更了解、更明白，在我们的祷告中，我们的祷告可以讨神的喜悦。来吧，我们用这首歌来回应神的话，来做结束今天上午的团契。我们用主祷文来结束。 天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地
吧，感谢我们的主，因为国度的权柄和荣耀可以与我们同在。今天弟兄姐妹，我们今天上午的团契到此为止，但愿我们天天可以带着喜乐、快乐、感恩来祝福别人。上帝祝福你们，我们下个星期四见，拜拜。